السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں سورت البقرہ کی آخری آیت۔ انشاءاللہ آج ہم سورت البقرہ کے اینڈ تک پہنچ چکے ہیں، اور کوئک سمری اگر آپ لوگ چاہتے ہیں سورت البقرہ کی کوئک سمری بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا کچھ سملیرٹیز ہے، کچھ کمپیریزن ہے سورت الفاتحہ سے، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی، آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 286 ہم پڑھ رہے تھے، بس آخری کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا، اور کل میں نے آپ لوگوں سے ایک پرومس کیا تھا کہ ہماری کچھ بہنیں ہیں، کچھ ہماری مائیں ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، تو ان لوگوں سے اگر یہ دو آیتیں بھی یاد نہیں ہو پاتی یا وہ بھول جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اس میں جو دعائیں شروع ہو رہی ہے ربنا سے، وہ ایک ایک دعا آپ لکھ لیجئے الگ سے۔ جیسے کہ اگر آپ ہائی لائٹ کر سکو شمیم، یہ جو شروع ہوتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پہلی والی ربنا شروع ہوتی ہے نا۔ اف یو وانٹ ویٹ، آپ صرف سورہ بقرہ کی صرف آیت لگا دو بعد میں، یہ تو ہم یہ اینڈ میں کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ اینڈ میں آپ صرف آیتیں لگا دینا وداؤٹ میننگ، یا یہ بھی رہنے دو، ویٹ آئی کین شو یو۔ وہ لٹل آپ تھوڑا سا اوپر جائیے، یہ دیکھیے، اور تھوڑا، ہاں بس ویٹ تھوڑا سا ربنا آ رہا ہے نا لاسٹ لائن پہ، یہاں سے چاہیے مجھے۔ اوپر جانا ہے مطلب گو اپ، اپ اپ اپ، آئی مین آئی وانٹ اے لوور پورشن،
اور تھوڑا. شمیم, do you understand? ہاں اور. اینی ویز یہ بعد میں کر لیتے ہم لوگ. See, you go down, okay? Now you will be able to wait. تھوڑا سا اور تھوڑا. یہ ربنا دکھ رہا ہے, اور تھوڑا آؤ, اور تھوڑا. شمیم, let it be. We will do this afterwards. پہلے ان آیتوں کو ایک بار کر لیتے ہیں, بہت ضروری ہے. کچھ اس کا ڈسکشن امپورٹنٹ باقی ہے ہمارا. کیا پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو, تم ایمان لائے ہو تو تعریف کر دی ہماری کہ تم اللہ پہ ایمان لائے, اللہ کے فرشتوں پہ, اللہ کی کتابوں پہ, اللہ کے رسولوں پہ, اور تم کسی رسول میں فرق بھی نہیں کرتے. اور اب کیا کر رہے ہو؟ سمعنا و اطعنا, جو سن رہے ہو اس پر عمل بھی کرتے ہو نا. پھر تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ غفرانک, یا اللہ تو معاف کر دے ہمیں, تیرے ہی طرف تو لوٹ کر آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سن کر بہت خوش ہو گئے. اب اسی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا. دیکھیے سورہ بقرہ کے اینڈ پہ ہمیں اللہ سے بہت گفٹس مل رہے ہیں. یہ گفٹ کیا مل رہا ہے؟ لا یکلف اللہ, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ کہ نہیں تکلیف دیتا تم کو اللہ, نہیں تکلیف دیتا تم کو اللہ. کس کو؟ کسی بھی نفس کو, نہ مجھے, نہ آپ کو, نہ بچے کو, نہ بوڑھے کو, کسی کو بھی کتنی تکلیف نہیں دیتا اس کی طاقت سے زیادہ. تو اس کو وہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. وہ جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. اگر ڈالتا بھی ہے تو اس تکلیف کو اٹھانے کی کیپیسٹی بھی اسے دے دیتا ہے. اوکے. پھر فرمایا لہا ما کسبت, لیے اس کے جو اس نے کمایا, یعنی جو کچھ تم عمل کرو گے اس کا اجر تم ہی کو ملے گا, وہ کہیں ویسٹ ہونے والا نہیں. all your good deeds, تمہاری تمام نیکیاں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا کوئی نیکی کر کے بھی, کہ اگر ہم نے آج سے 10 سال پہلے کوئی نیکی کی تھی آج ہم بھول جاتے ہیں اس کو, لیکن اللہ نہیں بھولتا. ہمارے فرشتے ہر نیکی کو لکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سیف رکھے ہوئے. تو قیامت کے دن جب ہمیں ساری نیکیاں ہماری دکھائی جائے گی, الحمدللہ, اللہ کرے کہ اس میں برکت ہو اور وہ محفوظ بھی ہو, ہم انہیں ضائع نہ کر دیں. اور فرمایا جو تم گناہ کرو گے اپنے ہی خلاف وہ تمہارے خلاف پاؤ گے. استغفر اللہ, اللہ اکبر. ربنا, یہاں سے دعائیں جو شروع ہو رہی ہے. Now you understand? ربنا. ہاں, تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ جس کو بھی اگر پوری یہ دونوں آیتیں یاد نہیں ہوتی ہے تو آپ ایک ایک دعا لکھ لیجئے. ابھی جیسے یہ پارٹ ہے اتنی ایک دعا لکھ لیجئے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. بس یہاں پہ یہ دعا کمپلیٹ ہو گئی. اور اگر یہ دعا پھر بھی یاد نہیں ہوتی تو اس کا میننگ لکھ لیجئے, ابھی لکھ لیجئے, اور وہ بھی اسکرین پر ہے کہ اے ہمارے رب, نہیں تو پکڑ کر ہماری, اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. فل سٹاپ. ہو گیا نا, شارٹ ہو گیا نا ایک دعا. کہ ہم رات میں سوتے وقت اللہ سے دعا کرے, اللہ میں تو بہت بھلکڑ ہوں, مجھ سے بھول ہوتی ہے, میں خطا کار ہوں, مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہے, یا اللہ میری ان خطاؤں کو اور میری بھول کو تو کیا کر دے, اس پر میری پکڑ نہ کر, یعنی مجھے ان پر معافی دے دے. سمپل ہو گئی یہ دعا, حسنا؟ جی باجی. یس. اب سیکنڈ دعا, ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا, اور نہیں تو ڈال ہم پر, اسرن, ایسا بوجھ, ایسا بوجھ, ایسے مشکل احکام, قرآن کے احکام, ایسے بوجھ اتنے ڈیفیکلٹ نہ ڈال ہم پر,
کما حملتہو جیسے کہ تو نے ڈالا ان کو علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تو نے بہت سخت احکام ڈالے اور انہوں نے ان احکامات کو پورا بھی نہیں کیا تو وہ بوجھ بن گیا نا، تو اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کر۔ پھر تھرڈ دعا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہیں تو اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا بھی وہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ایسا ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ تھرڈ دعا ختم ہو گئی، 3 دعائیں مل گئی ہم کو۔ اب چوتھی دعا صرف اتنی ہے، وَعْفُ عَنَّا۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ وَعْفُ عَنَّا، تو معاف کر دے، درگزر فرما، مٹا دے ہمارے گناہ اور ہم سے ناراض بھی مت ہو، خوشی سے پیار سے مٹا دے یا اللہ ہمارے گناہ۔ نیکسٹ دعا، وَغْفِرْ لَنَا اور تو بخش دے ہمیں، تو بخش دے ہمیں۔ نیکسٹ دعا، وَارْحَمْنَا اور تو رحم فرما ہم پر، کیوں؟ انت مولانا کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ کل مولا کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی؟ کوئی بتائے گا جلدی سے؟ باجی ولی، پروٹیکٹر۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ایک کمپیریزن بھی ڈرا کیا تھا، کیا تھا وہ؟ کسی کو یاد ہے؟ باجی بت پرستی والے اور ایمان والوں کے بیچ میں کمپیریزن ڈرا کیا تھا۔ ویری گڈ ویری گڈ، کیا تھا وہ بتا سکتے ہو؟ کچھ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ باجی یاد آ رہا ہے؟ ولی بولو بولو۔ دوست گارڈین ہوتا ہے، وہ ہر چیز پہنچاتا ہے اور وہ محبت بھی کرتا ہے، بٹ ہاں بت پرستی میں بت کچھ کیپیبل نہیں ہوتا ہے، الٹا ہم کو خرید کے لانا پڑتا، اللہ نہ کرے جس کو خرید کے لانا پڑتا ہے اور اس کو سجانا پڑتا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، تو the book doesn't reciprocate the way ویری گڈ ثنا، ویری گڈ، آئی ایم امپریسڈ، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو پورا یاد ہے، الحمدللہ۔ تو جب بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا ولی ہے، دیٹ مینس کہ وہ ہمیں سب کچھ نعمتیں عطا ہی نہیں کرتا، صرف دعائیں سنتا ہی نہیں، پورا ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اور جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، وہ بت کسی کام کے نہیں، نہ کچھ پرووائڈ کر سکتے ہیں، نہ کچھ دعا سن سکتے ہیں، نہ پوری کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ہم سے محبت بھی نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ ان کو پوجتے ہیں وہی ان سے محبت کرتے، ون سائیڈڈ ہے وہ سٹوری۔ گاٹ اٹ؟ یہ فرق ہے ولی کا۔ تو اب ہم نے کس نام سے پکارا اللہ کو؟ انت مولانا، اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو صرف ہمیں نعمتیں ہی نہ عطا کر، تو ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہم جانتے ہیں، تو ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا، تو ہماری یہ تمام دعاؤں کو سن لے گا۔ اور اب ایک آخری دعا بچی ہے، اس پر فوکس کرنا تھا، فانصرنا، یعنی پھر نصر ورڈ ہے اس میں، سورت نصر پڑھ چکے نا۔ نصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد فرما، اس کی؟ ہماری، اے ہمارے مولانا تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، خلاف، یہاں پر علی جو ہے وہ اگینسٹ، کس کے اگینسٹ؟ کافر قوم کے اگینسٹ ہماری مدد فرما۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ دعا یہاں پر کیا آپ کے اور میرے کوئی کافر دشمن ہے جس کے خلاف ہم کو کوئی مدد چاہیے اللہ کی؟ یا کافر قوم ہماری دشمن کب بنتی ہے؟ اور نہیں ہے تو پھر کیا یہ دعا مانگنی ہے؟ کیوں سکھائی گئی؟ ہاں بولو خدیجہ۔ ہم غیروں کے ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں نا، تو ایسے حالات، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ کو ہم کو اللہ سے ہم کو مدد مانگنی پڑتی ہے ان کے مقابلے میں جیسے اور یہی
ओके खदीजा, मैं यही सुनना चाहती थी और ये बात बिल्कुल गलत है. ओके, आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि हमारा नजरिया ही इतना गलत है. अब नजरिया हमारा कुरान कैसे बदल रहा है वो देखना है हमको. नसरीन आप बताइए. बाजी दुश्मन तो हमारा शैतान भी है ना, उसके थ्रू भी दो मतलब वैसे भी दुआ मांग सकते हैं ना. स्पेशली कहा काफिर कौम के खिलाफ ना, नॉट वन पर्सन, काफिर कौम के खिलाफ. सना बोलो. बाजी जो भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, चाहे वो हमारा खुद का कोई सगा वाला क्यों ना हो, अल्लाह उसके खिलाफ हमको बचाए. माय अंडरस्टैंडिंग. You are little close but not 100%. So yeah, you want to try? तबस्सुम. बाजी जब हम शिर्क को डिनाई करेंगे तो फिर सब दुश्मनी बन जाएंगे ना बाजी. हम तौहीद अगर हम लोग अपनाएंगे. ओके, तुम्हारा आंसर 50% करेक्ट है. दीदी आप बोलिए. आजकल के माहौल के या आजमाइश से नहीं, आजकल का कोई सवाल ही नहीं है इसमें. ओके, अब सुन लीजिए, ये जो आखिरी पार्ट है ना, ये किसके लिए है, क्यों है. अब देखिए, अभी परवीन अशफाक वांट्स टू आंसर. परवीन अशफाक इज आल्सो अ टीचर and I am so honored to see her in my class. Yes, परवीन. नहीं माँ जी, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ. ये दूसरी परवीन अशफाक है. हाँ. एक दूसरी और परवीन है हमारी जो टीचर है. ओके परवीन आप बोलिए. काफिर मीन्स कौम नहीं है. काफिर मीन्स जो कुफ्र करता है वो काफिर है, जो अल्लाह की बात नहीं मानता. हाँ, लेकिन यहाँ पर तो काफिर कौम कहा गया ना, इसलिए ये बात समझनी है हमको. ओके, नो प्रॉब्लम. अब हम नहीं, अब बस अब हम डिस्कस करते हैं. खदीजा देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम पढ़ रहे हैं, राइट. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई दुश्मन थे 40 साल तक उनकी लाइफ में? बताओ अभी. अब आप बोलो खदीजा. 40 साल तक पहले फर्स्ट 40 इयर्स आपके कोई दुश्मन थे? नहीं, 40 साल कोई भी नहीं दुश्मन थे. वो सब दोस्त थे और सब आपकी तारीफ करते थे कि आप सच्चे हैं, सादिक है, अमीन है, ट्रस्टवर्दी है, राइट. अब क्या हो गया, जैसे ही अल्लाह की रेवलेशंस आई, वो रसूल बनाए गए और उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की तबलीग करना शुरू किया, है ना, और शिर्क से रोकने की कोशिश शुरू की, तो सारी की सारी सोसाइटी ऑलमोस्ट 90% दुश्मन बन गई, खिलाफ खड़ी हो गई. यू गॉट इट. तो ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी किसी की, 40 साल तक नहीं थी, तो बाद में भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी. दुश्मनी जब अल्लाह की खातिर हो, शिर्क को मिटाने के लिए हो, ला इलाहा इल्लल्लाह को आम करने की जब कोशिश की जाए और उसकी वजह से कोई दुश्मन खड़े हो जाए. सो सना वाज 50% राइट कि आपके अपने घर में अपने रिश्तेदार, अगर, क्योंकि आप अब तौहीद पे आ गए हो, अब आप बिदतों में भी नहीं पढ़ना चाहते हो. आप कहते हो कि आपने वो क्यों कुंडे और खीर पूरी बिदत कर रहे हो, हम नहीं आएंगे. एंड आई एम सॉरी टू से दैट. मुझे ना बहुत डांटा जाता है और मुझे टीचर्स से भी डांट पड़ती है जब मैं ऐसी चीजों को खुले आम बोलती हूँ, लेकिन ये बोलना जरूरी है, ये हक है. अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम किससे डर रहे हैं फिर, और क्यों डर रहे? जो काम है, अगर आप जब तक आप हक पर 100% नहीं खड़े होगे और इसे डिनाई नहीं करोगे, तब तक कोई दुश्मन बनेगा ही नहीं. क्यों बनेगा? बराबर. लेकिन जब आप हक पे खड़े हो जाओगे तब दुश्मन बनेंगे. अगर बनते हैं तो बनने दो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा बन गए दुश्मन, तो क्या किया उन्होंने? बोला अच्छा अच्छा ठीक है, तुम करो बुत की पूजा, मैं तुमको नहीं मना करूंगा. ऐसा बोले अबू लहब से? तुम मेरे चाचा हो ना, मैं तुम्हारी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता चाचा, मैं ये रिश्ता तोड़ नहीं सकता तुमसे, इसलिए तुमको माफ है, तुमको जो करना है वो करो. ऐसा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अच्छा, जब ये बात कही जाती है तो हमसे क्या कहा जाता है कि
वो तो अल्लाह के रसूल थे, हम कौन है? हमको तो बहुत संभाल के बात करनी चाहिए ताकि लोग हमारे दुश्मन ना बन जाए। स्टॉप इट, अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये कौन सा ईमान है हमारा? फिर हम किससे डर रहे हैं? फिर क्या हम खुद तौहीद पर है अगर हम डर रहे हैं? Isn't it? अच्छा, तो फिर जो अल्लाह के खातिर दुश्मन बनते हैं, तो अल्लाह मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं, इस दुश्मनी में, ये दुश्मनी तेरी खातिर है, इसीलिए तू हमें ऐसे काफिर कौम से बचा। और इसीलिए अल्लाह ताला की मदद गज़वे बदर में कैसे आई थी ना, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने जंग जितवाई। 313 थे, अभी हम पढ़ेंगे, आले इमरान में आ रहा है गज़वे बदर, एंड वी विल एंजॉय स्टडीइंग दैट कि कैसे अल्लाह की मदद आई। ये 313 थे सिर्फ पक्के मुसलमान, और सामने हजारों का लश्कर, लेकिन अल्लाह की मदद आई और उसने काफिर कौम के खिलाफ कैसी मदद की। तो जब तक हम सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे, बिदअतों को नहीं छोड़ेंगे, बिदअतों के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक वी आर गोइंग वेरी स्लो। आई एम सॉरी, फिर हम बहुत स्लो जा रहे हैं, और इसलिए कोई दुश्मनी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ओके, ये थी लास्ट दुआ। आमीन कहेंगे क्योंकि ये दुआ यहाँ पर कंप्लीट हुई। अभी जो पहले आया था कि ए अल्लाह रब्बना ला तुअखिज़ना इन नसीना, इसके बारे में कुछ देखेंगे क्योंकि हम सब बहुत भूलते हैं ना चीजें, आपको पता है, और खता भी हम लोगों से होती है। आपको पता है सबसे पहली खता किससे हुई थी? अब आप बता सकते हो। आदम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, आदम अलैहिस्सलाम से। अब ध्यान से सुनना, हमको अल्लाह ने ये दुआ क्यों सिखाई? कि अल्लाह ने सिखाई ना हमको ये दुआ, हम तो नहीं मांग रहे कि ए हमारे रब तू ना पकड़ हमारी भूल पर और हमारी खता पर। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया, इज्जत दी, फरिश्तों से सजदा करवाया, इल्म दिया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, तो क्या अल्लाह ने उनको उसी वक्त जाने दिया? नहीं, अल्लाह grabbed him, isn't it? He was grabbed. अब this was a part of Allah's plan. अल्लाह ताला वैसे भी आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हवा को जमीन पर भेजने ही वाले थे, बराबर, तो उनको वैसे ही पाक साफ भेजते बगैर कोई खता किए, लेकिन उनसे खता हुई, और फिर अल्लाह ग्रैब्ड हिम, और उसी खता के बाद उनको कहां से कहां भेजा गया? जल्दी बताओ। जन्नत से दुनिया में। हाँ, अभी आप स्क्रीन पर देखो, उनको जन्नत से हायर लेवल से लोअर लेवल दुनिया में भेजा गया। ओके, अब हम लोग कहाँ है एट प्रेजेंट, जन्नत में या दुनिया में? दुनिया में बाजी। दुनिया स्क्रीन पर दिख रहा है ना सबको सुरैया? जी बाजी दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी हम लोग दुनिया में है। अगर दुनिया में हमसे खता और भूल होती है कि नहीं होती? रोज होती है। तो अगर अल्लाह रोज पकड़ने लगे, ग्रैब करे और नीचे हमको क्या कर दे, डिग्रेड कर दे, तो हम कहाँ पहुंच जाए बताओ? और नीचे चले जाएंगे बाजी, अल्लाह ना क्या करे। है नीचे? जान- क्या दिख रहा है? जहन्नम। जहन्नम है ना, दुनिया से नीचे जहन्नम है। तो इसीलिए हमें अल्लाह ने ये दुआ सिखा दी कि अल्लाह हमारी ऐसी पकड़ ना करना, हम तो है ही भूलक्कड़, खताकार, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमको कोई समझ नहीं है अल्लाह, हमारा इल्म भी ऐसा कच्चा पक्का है, और अमल तो पूछ ही मत या अल्लाह, और हम इतना डरते हैं लोगों से कि हम पक्के ईमान पर आते भी नहीं है, और हमारी मजबूरियां भी है, हमारी कमजोरियां भी है। तो अल्लाह तू हमारी ऐसी पकड़ ना कर कि दुनिया से हम जहन्नम में पहुंच जाए, बल्कि हमें गुफरानक सिखाया अल्लाह ने कि गुफरानक कहो। गुफरानक का मतलब क्या है?
یہ جو بوجھ ہے نا نیکسٹ آیت میں کہ ایسا بوجھ نہ ڈال اللہ ہم پر. آپ سوچئے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے آج دن تک, تو ہم پر کتنا بوجھ ہے کہ نہیں گناہوں کا. تو ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا بوجھ گناہوں کا بھی, اتنے سخت احکامات اگر بنی اسرائیل کے جیسے ہو تو ہم کہیں کے نہ رہے. پھر اللہ تو نے کہا کہ میں دلوں کے خیالات پہ بھی پکڑوں گا, تو ہم جائے کہاں؟ تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا غفرانک. غفرانک کیا ہے؟ اچھا خدیجہ کو پتا ہوگا کہ خدیجہ ہم جب ٹوائلٹ سے واپس نکلتے ہیں باہر پاخانہ کر کے یا بیت الخلا جا کے یا ٹوائلٹ سے باہر آتے, تب کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک, یہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب ہے نا؟ عنی. جی ویری گڈ. اور شارٹ میں غفرانک بھی پڑھ سکتے ہیں, برابر. تو یہ ٹوائلٹ کر کے آئے نا ہم لوگ, پھر غفرانک کیوں؟ اس کے بعد معافی مانگتے کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اتنی دیر ہم ذکر سے مطلب یہ رہے, ذکر اتنا دیر ہمارا نہیں ہو پایا کیونکہ ٹوائلٹ اللہ وہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے. نہیں, دس از ناٹ دا اونلی رائٹ آنسر. یہ ہو سکتا ہے سیکنڈ آنسر, فرسٹ آنسر یہ نہیں ہو سکتا. فرسٹ آنسر کیا ہے؟ ٹوائلٹ میں اگر غلطی سے اللہ کا نام ہم نے لے لیا ہو تو اس کے لیے ہم نہیں, دس از ناٹ آتھینٹک. یہ ہماری سمجھ کی باتیں ہیں. اوکے, دس از کوئی حدیث میں ہمیں ایسا نہیں آتا ہے کہ ہم ٹوائلٹ میں گئے اتنی دیر ذکر نہیں کیا اس لیے باہر نکل کے غفرانک بولو. کیا 24 گھنٹہ آپ ذکر کرتے رہتے ہو؟ کھانا کرتے ہو 24 گھنٹہ؟ تو نہیں کرتے ہو 24 گھنٹہ تو وہ فرض ہے ہی نہیں نا. تو جو چیز فرض نہیں ہے ہم پر وہ تو نفل عبادت ہے نا اللہ کا ذکر, تو اس پر ہمیں معافی مانگنے کی تھوڑی ضرورت ہے, برابر ہے. تو ایسی کوئی آتھینٹک حدیث نہیں ہے. غفرانک ہم کیوں کہتے ہیں ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو. غفرانک کا مطلب صرف توبہ بھی نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے. یہ ہے کہ ٹوائلٹ ہم گئے نا تو ہم بہت زیادہ اب ریلیوڈ ہو گئے. اردو میں کیا کہیں گے؟ ریلیوڈ ہو گئے یعنی ہلکے ہو گئے, ہے نا؟ سکون اطمینان. ہاں, ٹوائلٹ جا کے آپ ہلکے ہو گئے نا. جو بھی آپ کے پیٹ میں کچرا تھا, انوانٹیڈ ایکسکریشن تھا, وہ سب آپ کا اللہ کے حکم سے نکلا. کتنے لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے اور وہ ٹوائلٹ نہیں جا پاتے ریگولرلی, اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیا کیا ہوتی ہے؟ گیس ہوتا ہے, بلوٹنگ ہوتا ہے, پیٹ درد ہوتا ہے, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, اور ہر مشکل, ہر بیماری تو پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے اگر آپ کو صحیح سے ٹوائلٹ آپ کا ایکسکریٹری سسٹم کلیئر نہیں ہے تو غفرانک کا یہ ہے کہ اللہ یہ جو میرے پیٹ میں بھی بوجھ تھا, یہ جو میرے اندر کچرا تھا, وہ کچرے کو تو نے نکالنے میں آسانی کر دی, مجھے ریلیو کر دیا. غفرانک, I am relieved because of that removal of all the excreta. Okay, اب ادھر آ جاؤ کہ ہمارے دل میں جو کچرا ہے, ہمارے دماغ میں جو کچرا ہے, اور ہمارے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے, تو غفرانک یا اللہ تو ان گناہوں کو معاف کر دے, وعفو مٹا دے, وغفر لنا بخش دے, جس کی وجہ سے اب پھر سے میں کیا ہو جاؤں؟ ریلیوڈ ہو جاؤں, ہلکی ہو جاؤں اس گناہ سے. سو دیٹ از اگین غفرانک. انڈرسٹوڈ؟ یہ دونوں ریلیٹڈ تھا, اس لیے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ ہم سمجھ سکیں. اوکے, اب اور کیا تھا اس میں کہ نہیں تو ڈال ہم پر ایسا بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں. اس میں اللہ نے ہمیں کیا کیا آسانیاں دے دی کہ اگر تم نماز تو فرض ہے, برابر, اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو؟ بیٹھ کے پڑھو. ہاں, تو اللہ نے ڈالا ہم پر اتنا بوجھ کہ نہیں بیمار ہے تب بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھنا پڑے گا. نہیں ڈالا نا اللہ نے بوجھ ہم پر ایسا.
बोला अगर खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, वजू नहीं बना सकते तो, पानी नहीं है अवेलेबल तो क्या करो, बाजी तयम्मुम करो। तयम्मुम। तयम्मुम करो। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो नमाज को आधी कर दो यानी कसर कर लो। अगर रोजे रखने में बीमार हो या ट्रैवल कर रहे हो तो अपने रोजे रमजान के बाद कंप्लीट कर लो। अल्लाह ताला ने हमें कितनी रुखसत दे दी, कितनी सहूलत कर दी, ये इसीलिए क्योंकि हमने अल्लाह से दुआ मांगी कि तू हम पर ऐसा बोझ ना डाल जिसकी हम में ताकत नहीं, तो अल्लाह ने फरमा दिया डन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना एहसान है कि वो हमारे लिए आसानियां करता है। दो हदीस लिख लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, अगर नमाज भूल कर ना पढ़ी, अगर नमाज भूल कर ना पढ़ी तो क्या करना है, जब याद आ जाए, जब याद आ जाए तो पढ़ लो, तो पढ़ लो। रिपीट करो जल्दी से। जी, हदीस का मफहूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नमाज भूल कर ना पढ़ी हो तो जब याद आ जाए तो पढ़ लो। हदीस हुआ। कितना अच्छा ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो हमारी पहले की नमाजें छूटी हुई है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले की, तो उसकी कजा नहीं है, उसके लिए सिर्फ तौबा है, इस्तगफार है। उसकी कजाए उम्री भी नहीं है, कोई कजा नमाज नहीं है। हाँ, अगर आज मैं ज्यादा सो गई और मैं फजर में उठी नहीं, तो जब उठ जाऊं उसी वक्त याद आ जाए तो पढ़ लूं और तौबा भी कर लूं। कल की नमाज, पिछले हफ्ते की नमाज, उसके पिछले हफ्ते की नमाज कजा नहीं करनी है। आज की नमाजें जो हमारी मिस हुई है, अगर हम भूल गए तो उसे पढ़ लो, ये भी हो गई आसानी। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम ज्यादा से कज़ा ज्यादा, हाँ नमाज़े कज़ा है ना, रोजों की, जैसे रोजे हम पर 5, जैसे 5 ही ये होते हैं तो उसकी भी कज़ा है, और रोजों नमाजों की भी कज़ा है ना। एमसी की हालत की जो छूट जाती है उसकी कज़ा नहीं है। कजा नहीं है का मतलब उसका हिसाब होगा, उसकी पकड़ होगी, उसकी पूछ होगी, लेकिन कजा नमाज की ना कोई सुन्नत से दलील नहीं है, कजाए उम्री की भी सुन्नत से कोई दलील नहीं है। आपकी जो पहले की नमाजें छूट गई है उसके लिए तौबा करो, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाज अदा करो, क्योंकि जब नमाजों का हिसाब होगा तो पहले फर्ज नमाजें चेक होंगी। अगर जितनी फर्ज नमाजें, समझो किसी की 50 फर्ज नमाजें मिसिंग है, कि ये हिसाब में तुम्हारे कमी है 50 नमाजों की, तो फिर नफिल चेक की जाएगी। अगर नफिल में वो मिल जाती है एक्स्ट्रा 50, तो फिर वो नफिल से फर्ज को क्या कर दिया जाएगा, बैलेंस करके वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। गॉट इट। तो कजा नमाज आज की अगर भूले तो आज की पढ़ लो, लेकिन प्रीवियस डेज की नमाज की कोई सूरत हमें नहीं मिलती सही हदीस और सुन्नत से। ओके, एक और हदीस लिख लीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, रोजेदार रोजेदार अगर भूल के खाना खा पी ले, देखिए भूल की दोनों हदीसें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आयत आई थी भूल की। ओके, रोजेदार अगर भूल कर खाना खा पी ले तो क्या करे, उसे चाहिए कि रोजा पूरा कर ले, उसे चाहिए कि रोजा पूरा कर ले, रोजे को ना तोड़े। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह।
ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ روزہ کچھ کھا لیا غلطی سے تو ہم سمجھتے ابھی گیا، ابھی روزہ گیا. تو اللہ اتنا بھی سخت نہیں ہمارے ساتھ، اس نے آسانی کیا ہے. بندہ بھول گیا، نو پرابلم، توبہ کر لو اور ابھی روزے کو کنٹینیو کر لو. اوکے، ابھی اتنی اچھی اچھی دعائیں کون کرتا ہے پتہ ہے؟ کسے اتنی فکر ہوتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتے ہمیں ایسی دعا کرنا تو کیا کبھی یاد آتا ہمیں ایسا کہنا کہ اللہ اگر میں بھول جاؤں، اگر مجھ سے خطا ہو جائے، ایسا بوجھ نہ ڈال اللہ جس کی مجھ میں طاقت نہیں. ایسی دعائیں کون کرتا ہے؟ تو جو شخص جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، جس کے دل میں تقوی ہو، اور وہ 100% کوشش بھی کرتا ہے، پہلے بغیر کچھ کیے ایسی دعائیں نہیں کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے 100% کوشش کرتا ہے، باوجود 100% کوشش کے پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکی، اللہ کو راضی نہیں کر سکی، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، نماز میں بھی بے خیالی ہو جاتی ہے، کبھی ہم بھول جاتے، ایک سجدہ ہوا، 2 سجدہ ہوا تو سجدہ سہو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو گلٹ رہ جاتا ہے دل میں، تو یہ گلٹ کس کے دل میں رہتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے. آپ اور میں، ہم تو نارمل لوگ ہیں نا، ہمارے دل میں گلٹ کہاں آتا ہے؟ ہم کو تو ہم سمجھتے ہیں او میری نماز ہو گئی، میں نے احسان کر دیا. کس پہ احسان کیا؟ اللہ پہ؟ نو، نعوذ باللہ، کسی پہ احسان نہیں کیا نماز پڑھ کے، بلکہ نماز پڑھ کے فکر ہونی چاہیے، شرمندگی ہو اگر ہم سے ایسی خطائیں ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی دوسرے خیال آ جاتے ہیں، کبھی ہم طاقت نہیں رکھتے، کبھی جسمانی، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی، اگر ہم نے کسی نیکی کی نیت کیے ہے اور اسے پورا نہیں کر پا رہے ہیں، کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کمزوری ہے، بیماری ہے، صحت ہے، کبھی جھک نہیں پاتے، سجدہ نہیں کر پاتے، تو بیٹھ کر چیئر پر نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ جن کو اللہ سے اتنی محبت ہے وہی ایسی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ کوتاہیاں اس لیے ہو رہی ہے کہ میں کمزور ہوں اور تو نے ہم کو ایسے بنایا ہے، میں جان بوجھ کر نہیں کر رہی اللہ، یہ تو بھی جانتا ہے نا، تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اب تو کیا کر، قبول کر لے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا تقبل منا. اچھا، اس کے بعد یہ جو آیا تھا کہ بنی اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی، تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے جو احکامات دیے تھے تو انہوں نے تو کیسے کیسے کی، آپ کو یاد ہے وہ والا واقعہ؟ بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، کیونکہ انہوں نے فشنگ کیا کیے تھے، سیٹرڈے کے فشنگ نہیں کی، فرائیڈے کو ہی جال ڈال کے آئے، پھر سنڈے کو لے کر آئے، یعنی انہوں نے اس میں ہیلا سازی کی. تو کیا ہوا؟ صرف وہ ایک بات نہیں تھی، کتنے ہی بار انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ہم نے یہ پورے سورہ بقرہ میں پڑھتے گئے. تو ان کے بیچ کیا ہوا؟ جب اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہے اور اس کی فکر بھی نہیں رہتی انسان کو، مومن کو، کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہی ہوں، تو کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کے؟ قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر وہ لوگ بار بار شرک کی طرف جاتے تھے، انہوں نے وہ سونے کا بچڑا بنا لیا تھا، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ بھی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے اتھارٹیز کو ڈال دیتے ہیں، ہم پر مسلط کر دیتے ہیں جو بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تھی یہ دعائیں جو اللہ کے عرش کے خزانے سے ملی. یہ بھی دعا لکھ لیجئے، دعا نہیں حدیث، سوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں آیتیں مجھے عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے دی گئی. سبحان اللہ. اور جو اسے رات میں پڑھ لے یہ اس کے لیے
काफी है। और एक हदीस में क्या था, जिस घर में ये 2 आयतें पढ़ी जाए तो 3 दिनों तक पढ़ी जाए तो उस घर में शैतान उस घर के करीब भी नहीं आता। सुभान अल्लाह। ऐसा ही अल्लाह का खजाना जो अल्लाह ने हमें अता किया। नाउ वी स्टिल हैव 20 मिनट्स। हमें क्या करना है, बहुत ही ब्यूटीफुली हम इसको कंपेयर करेंगे सूरत अल फातिहा के साथ। अगर आप सूरह फातिहा स्क्रीन पर लगा दो तो इट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू। हाँ, कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए सूरत एक है सूरह फातिहा और दूसरी है ये हमने अभी आखिरी 2 आयत पढ़े। तो आखिरी 2 आयत में अल्लाह ने तारीफ की है, किसकी, आमनर रसूलु, ईमान लाए रसूल। और कौन ईमान लाए, वल मुमिनून। तो किसकी तारीफ हुई इन दोनों आयतों में, बताओ जल्दी जल्दी। सना कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। जी बाजी। किसकी इन दोनों आयतों में तारीफ हुई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सब मोमिनों की। वेरी गुड। और वेरी गुड। और सूरत अल फातिहा में अल्लाह ताला ने शुरू में किसकी तारीफ बताई है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो कैसा है, तमाम आलमीन का रब है ना। तो आप देखिए कि हम अभी सिर्फ सूरह फातिहा से सूरह बकरा तक पहुंचे, तो तारीफ यहाँ अल्लाह ने अपनी फरमाई थी। अब जो है ना, यहाँ बकरा खत्म होते होते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों की तारीफ हो गई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या फरमाया सेकेंड आयत में, अर रहमान अर रहीम। अल्लाह कैसा है, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। और आमन रसूल में हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ने हमें सिखा दिया, गुफरानक, अल्लाह से बख्शिश मांगो, वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना। तो अल्लाह ने हर दुआ पर क्या कहा, हर दुआ पर क्या कहा अल्लाह ने आमन रसूल में, कद फअलता, डन। तो अभी सूरह फातिहा में अल्लाह ने बताया कि मैं कौन हूँ, आयत नंबर 3 में, अर रहमान अर रहीम। और वहां नजर आ रहा है हमको उसकी रहमानियत और उसकी रहमत कि उसने हमारी ये तमाम दुआओं को सुन लिया और कह दिया डन, कि गुफराना का भी डन, और नहीं पकड़ूंगा तुमको तुम्हारी किसी गलती पर भी, तुम्हारे किसी भूल पर भी, माफ भी कर दूंगा, बख्श भी दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर क्या है, मालिकी यौमिद्दीन, वो मालिक है जजा और सजा के दिन का। बराबर, ये सूरह फातिहा में वहां पे हमने क्या देखा, अल्लाह ने वहां पे फरमा दिया कि जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो तुम कमाओगे, कोशिश करोगे, नेकी करोगे, उसका अजर मैं तुमको दूंगा। कितना दूंगा, 10 टाइम्स मिनिमम, और मल्टीप्लाई ज्यादा हो सकता है जैसी तुम्हारी नीयत, जैसी क्वालिटी, जैसा इखलास। और जो तुम गलत काम करोगे तो उसकी भी पकड़ होगी, गुनाहों की, लेकिन एक गुनाह की सजा सिर्फ एक, उससे ज्यादा नहीं। तो ये है मालिकी यौमिद्दीन। मिल रहा है आपको कंपैरिजन। हाँ, फिर नेक्स्ट आयत में हमने अल्लाह से कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से हम मदद मांगते हैं। इसलिए हमने कहा कि अल्लाह, ये तो दिलों का भी जो हमारा लेने वाला है ना हिसाब, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है अल्लाह। हम तुझसे मदद मांगते हैं, हम तो भुलक्कड़ और हम खताकार, हम पर इतना बोझ ना डाल या अल्लाह, जिसकी हम में ताकत नहीं। हमने क्या किया, अल्लाह से मदद मांगी, लेकिन प्रॉमिस किस चीज का है कि हम 100% कोशिश करेंगे। ईमान तो हम ला चुके, अब कोशिश किस में करनी है, अमल में कोशिश, सुन्नतों में कोशिश। ओके, देन
crux of Surah Fatiha, ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, या अल्लाह तू हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। और यहाँ पर क्या कहा कि आमनर रसूलू, अल्लाह ने तारीफ कर दी सूरह फातिहा में। अभी हमने अल्लाह से हिदायत मांगी कि अल्लाह तू हमें हिदायत दे, गाइड कर। तो ये हो गया कि रसूल भी ईमान लाए, आमनर रसूल, और मोमिन सहाबा भी ईमान लाए, और हम सब भी ईमान लाए। तो हम आ गए ना सीधे रास्ते पर कि नहीं? आ गए। अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, रसूलों पर, नबियों पर, सहाबा इकराम पर, सिद्दीकीन पर, शहदा पर, सालिहीन पर। तो या अल्लाह हमें भी उन्हीं जैसा, उन्हीं के रास्ते पर चला। ओके। और किससे बचा? गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दोलीन। ये जो हमने अभी कहा ना कि अल्लाह बनी इसराइल पर उन्होंने नाफरमानियां की तो उन पर कितना बोझ पड़ गया, उनकी पकड़ हुई, उन्होंने शिर्क किया, उन्होंने वो तफरके में पड़ गए ना कि नहीं पड़े? जी बाजी। उनके दिल सख्त हो गए। उन्होंने गाय को ज़बा करते वक्त कितने क्वेश्चंस किए, कितनी आनाकानी की। बार बार कहते कि अल्लाह को हम नहीं मानेंगे जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते। तो उनका ईमान कैसा था? उनका ईमान बहुत कच्चा था। या अल्लाह हमें उनके जैसा कच्चा ईमान ना दे, या अल्लाह हमें उनके जैसी नाफरमानियां करने वाला ना बना। और वो दुश्मन बन गए थे रसूलों के, उन्होंने अपने कई अंबिया का कत्ल भी कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम को नाम से पुकारते थे। तो यहाँ पर जो लास्ट आ गया, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, या अल्लाह यही यहूद और नसारा जो भटके हुए हैं, मगजूब है, आज वो हमारे दुश्मन भी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुरान को थाम लिया है, क्योंकि हम सुन्नतों पर अमल करते हैं। तो आज ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तो हमारी इनसे भी मदद फरमा, और उन काफिरों से भी जो शिर्क में है और हमारी तौहीद पर, इस्लाम पर हमें अमल करने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बुर्का बैन हो रहा है, और बहुत से हमारे इस्लामिक कमांडमेंट्स के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास जो दुनिया में हो रहा है आज? इस्लाम के अगेंस्ट लॉज पास हो रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी, सिर्फ नाम बोलते जाओ एक एक। तलाक के खिलाफ, बुर्के तलाक के के खिलाफ, खिलाफ, बुर्के के खिलाफ, 2 हो गए। और बाजी एलजीबीटी को कॉमन के लिए लॉ हो गया वेरी है गुड, पास। वेरी गुड। ये जो गेज यानी लेस्बियनिज्म और होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर रहे हैं, जो कुरान के खिलाफ है। वेरी गुड। और ये 4 शादियां, 4 शादियां उसके खिलाफ। औरतों को बताया वेरी गुड। जाता है कि तुम्हारा मतलब निस्फ हिस्सा है, निस्फ गवाही है, निस्फ हिस्सा है विरासत में। यस, तुम्हारा इक्वल हिस्सा है, ये इसके खिलाफ उकसाया जाता है औरतों को। वेरी गुड। तो अल्लाह हमें फिर क्या कर, ऐसे काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा। ये था आज का सिनारियो, और ये थी ये दुआ और कंपैरिजन सूरह फातिहा और सूरत बकरा के बीच जो हमें नजर आ रहा है कि कुरान के शुरू में दुआ हमने कहा आमीन, सूरह बकरा कंप्लीट हुई, वहां पर आई दुआ, हमने कहा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। नाउ वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, और अब 10 मिनट्स में आप लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और वो गिफ्ट क्या है कि हम पूरे सूरत बकरा को 10 पॉइंट्स में समराइज करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि इसको हम समराइज करें ताकि आप लोग को पूरा एक रिवीजन मिल जाए? ठीक है, आप लोग अभी अगर पॉइंट्स नोट करना चाहे तो प्लीज कर लीजिए। यू विल गेट इट इन 10 पॉइंट्स सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। और फिर आपको होमवर्क भी मिलने वाला है सूरत बकरा से रिलेटेड इंशाल्लाह।
सूरे ये वाला पेज रहने दो स्क्रीन पर, आखिरी 2 आयतों का। ओके, सो आप लिख लीजिए अभी कि सूरत बकरा हमारी शुरू हुई। पहले 3 अल्लाह ताला ने हमें बता दिए 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1 मुत्तकी, जो परहेजगार है, और उनकी क्या क्वालिटीज है। फिर उसके साथ में सेकंड तरह के होते हैं काफिर, उनकी क्या क्वालिटीज है। और नंबर 3 मुनाफिक, उनकी क्या क्वालिटीज। 3 तरह के लोगों को अल्लाह ने डिस्क्राइब कर दिया कि जैसे उनके अमल होंगे वैसा उनका रिजल्ट भी होगा। सेकंड नंबर पे आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेस्ट बनाया, फर्स्ट इंसान बनाया, और उनको टेस्ट किया, है ना, उनकी टेस्ट हुई। आपको पता है ना कि कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया जाता है किसी फैक्ट्री में, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक भी है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो पहले उसका टेस्ट किया जाता है कि क्या इसको मार्केट में हम डाल सकते हैं, कितना यूजफुल है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा इनके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का फर्स्ट टेस्ट लिया, एंड वी नो व्हाट वाज द रिजल्ट। ही ऑलमोस्ट फेल्ड। तो आप और मैं, हमारे लिए भी चांसेस, हम क्या समझते हैं हमारे चांसेस ज्यादा क्या है? हम समझते हैं हमारे चांसेस जन्नत के हैं। लेकिन आप देखिए, हमें अल्लाह ने इसलिए बताया कि इस खुश फहमी में ना रहो कि तुम पास होकर डायरेक्ट जन्नत पहुंच जाओगे। अल्लाह ने इसीलिए हमको बताया आदम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल, क्योंकि उनको तब तक सिर्फ दुनिया का इल्म मिला था, दीन का इल्म नहीं मिला था। ओके, फिर अल्लाह ने क्या किया? थर्ड पॉइंट, अभी थर्ड पॉइंट लिख लीजिए समरी का। बनी इसराइल का जिक्र हुआ कि ये बनी इसराइल कौन थे, और अल्लाह ने उनको बेस्ट उम्मत बनाया, कितनी नेमतें अता की। और सबसे बड़ी नेमत जो बनी इसराइल को मिली थी कि उनमें इतने नबी आए। और किस किस का जिक्र हो गया उसमें? मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम। याद है हमको? ये सब हम पढ़ चुके सूरह बकरा में। लेकिन बनी इसराइल के पास इतनी नेमतें आने के बाद, उनको बेस्ट उम्मत बनाने के, चूज करने के बाद भी बनी इसराइल का क्या रिजल्ट हुआ? पास्ट और फेल्ड? फेल हो गए थे ना, हम पढ़ चुके। ये थर्ड पॉइंट था। देखिए, ये है ना सारी समरी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये अपने लिए, मॉरल्स के लिए है कि वेदर हम पास हो रहे या फेल हो रहे, हमें अपने आप को चेक करना है। मुझे अपने आप को चेक करना है, आपको अपने आप को चेक करना है। ओके, फाइनल हमारा रिजल्ट आने से पहले हम अपने आप को चेक कर ले। अभी नंबर 4, फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये बताया नंबर 4 पे कि तुम क्या बनी इसराइल और बनी इस्माइल का झगड़ा लेके बैठे हो, और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए इनकार कर रहे हो कि वो कौन है? बनी इस्माइल में से है। तो 4 नंबर पे अल्लाह ताला लेकर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल के भी फादर है, बनी इस्माइल के भी फादर है, ये तो सबके फादर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब टेस्ट हुई तो वो पास हुए थे या फेल? अल्लाह ने हमें बताया क्लियरली, बताओ। पास हुए थे। पूरे उतरे। वो हर टेस्ट में पास हुए, 100% रिजल्ट के साथ पास हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के नहीं, बनी इस्माइल के भी फोर फादर है, और उन्होंने ही हर एक के लिए दुआ की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारे लिए बेस्ट रोल मॉडल बन गए सो फार। फिर 5th पॉइंट में हमें मिलता है कि अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अपनी नेमतें स्टॉप कर दी। अब अपनी लीगसी अल्लाह ने बनी इसराइल से लेकर
बनी इस्माइल को दे दी। और काबे की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। अब जो है न्यू लेगेसी, न्यू रसूल, न्यू शरीयत, न्यू उम्मत, न्यू किताब कुरान। बराबर, सेकंड पारा शुरू हुआ हमारा कि किबला चेंज हुआ, तो मिल गई नई शरीयत, नई उम्मत, नया कुरान, मीन्स नई किताब, नए रसूल। और इन सब का कैपिटल अल्लाह ने किसको बनाया, फिर से किस तरफ रुख करना है, काबे की तरफ। तो न्यू कैपिटल काबा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। ये हो गया था 5th पॉइंट। ओके, यानी अब हम जो है हमको ये फॉलो करना है। 6th पॉइंट में हमने देखे कि अब न्यू शरीयत है ना, तो अल्लाह ने तमाम कमांडमेंट्स, लॉज, ऑर्डर्स हमें सूरह बकरा में समराइज करके दे दिए, बहुत सारे, पूरे नहीं बहुत सारे, कि सोशल लॉज, फिर कुछ थोड़े से तलाक के लॉज भी आ गए थे, यतीमों के साथ क्या करना है, माँ बाप का क्या हक है। फिर अल्लाह ने हमें हज के अहकाम सिखाए। इस तरह बहुत से कमांडमेंट्स हमने पढ़ लिए सूरह बकरा में। उसके बाद फिर जो रमजान की आयतें आई कि ये जो महीना तुमको मिला है कुरान को सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये रमजान के महीने में क्या करो, रोजे रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने ईमान को रिवाइव करते जाओ। रोजे का महीना तुम्हारे ईमान को ताजा करने के लिए आता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। फिर 7th पॉइंट में आए कि अल्लाह ताला आजमाएंगे, पढ़े ना हमने कि अल्लाह जरूर आजमाएंगे, भूख से, दुश्मन के खौफ से, माल से, औलाद से, हर तरह की आजमाइश होगी, यानी टेस्ट तो लाजमी है। अब तुम पास होते हो या फेल, ये तुम देखो अपने ईमान और अमल को। ईमान को अपना पासपोर्ट बना लो और अमल को अपना वीजा, और अपने पास होने की फिक्र करते रहो। ये था 7th पॉइंट। 8th पॉइंट में हमने देखा कि जो आखिरी के अभी हमने पढ़े, अल्लाह ताला ने आखिरी में हमें गाइडेंस ऑन ग्रीड, लालच। हमारी लालच किसकी वजह से होती है, पैसा पैसा पैसा। तो अल्लाह ताला ने हमें ये लास्ट जो बहुत सी आयतें हमने पढ़ लिए कि कैसे अपने पैसे माल को संभालना है। क्या हमें सूद लेना है, वो तो हराम है। सदका देना है तो किसको देना है, कैसे देना है, रात दिन देना है, देने का फायदा क्या, अल्लाह तुम्हें कितना बढ़ा कर देगा। और फिर बिजनेस भी सिखाया कि सूद पर पैसा लेन देन से बेहतर है कि बिजनेस करो, वो सुन्नत भी है, हलाल भी है। और बिजनेस से अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ, लेकिन फिर बढ़ाओगे तो फिर सदका भी ज्यादा देना शुरू करो। अगर तुम लोन लेते हो, लेना पड़े तो उसे लिख लो, गवाह बना लो। तो मनी मैटर्स में अल्लाह ने हमें खूब गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आखिरी, अभी हमने आखिरी 2 आयतें पढ़ ली जिसमें अल्लाह ताला ने फिर से हमें बहुत सा रिलीफ दे दिया, ऑनर दे दिया, खुशखबरियां दे दी कि तुम्हारा ईमान अल्लाह के पास कबूल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब अल्लाह ने मेराज पे पहुंचा दिया। दैट मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पास हुए कि उनको दुनिया ही में होते हुए अल्लाह ने अपने पास तक पहुंचाकर उनका रुतबा सबसे बड़ा कर दिया। तो अब तुम्हें किसको फॉलो करना है, उसको जो मेराज पर जाकर आ गया। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल, वो महबूब जो सिर्फ पास ही नहीं हुए, वो हाईएस्ट रैंक पर पहुंच गए, अल्लाह के इतने करीब कि जो कोई नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जिनकी सुन्नतें हमारे पास मौजूद है, जिनका कुरान हमारे पास मौजूद है, जिनके
حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے. اگر یہ سب کچھ پانے کے بعد بھی آپ اور میں فیل ہو جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ So this was our quick summary of سورت البقرہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.